In this video, we can discuss about the routes of drug administration. Before going to the routes of drug administration, let's discuss what are the factors which are governing the choice of routes of drug administration. First one is physical and chemical properties of the drug. The given dosage form is liquid, gas or solid. What is the solubility of the drug, stability, pH and irritancy, and based on this one only we can select in which route we have to give that drug. And site of desired action, whether it is for local action or systemic action. Rate and extent of absorption, whether it should be absorbed 100% in short period or in long period. Then effect of digestive juice and first pass metabolism of the drug. If it is too much first pass metabolism, we have to avoid that route of drug administration. Rapidity with which the response is desired, whether it is a routine treatment or for emergency. And accuracy of dosage required or not. Usually IV and inhalational can provide fine tuning of accurate dose. And condition of the patient is conscious or vomiting. So these are the different factors which should consider before selecting a route of administration. Now let's jump to the route of drug administration. In pharmacology, route of drug administration is mainly divided into two: local routes and systemic routes. And the main difference between these two routes are, in local routes, the drug may not be reached into the systemic circulation or blood. It is for a local action of an topical or deeper tissue or arterial pressure. And drug will not produce any action by reaching to the systemic circulation or blood. But in case of systemic route of drug administration, the blood has to reach in the blood or systemic circulation. And this includes oral, sublingual, rectal, cutaneous, inhalational, nasal and parenteral route. In parenteral route, again divided into subcutaneous, intramuscular and intradermal injections. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിലാണ് ഫാർമക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയാം. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡ്രഗ് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡ്രഗ് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ബ്ലഡിൽ എത്തിയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് ബ്ലഡിൽ എത്തിയിട്ടല്ല ഈ ഡ്രഗിന്റെ ആക്ഷൻസുകൾ കിട്ടുന്നത്. അത് പുറത്ത് ആ ഒരു എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടുകളാണ് ലോക്കൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റമിക് റൂട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ ബ്ലഡ് ഓർ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ടാണ് സിസ്റ്റമിക് റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് റൂട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So these are the different route with the pictorial representation. This is intranasal, this is sublingual, and in case of GIT that is oral tablet, and for oral tablet there will be a chance for first pass metabolism, and this is intramuscular and intravenous. So let's start with the local route of drug administration, used only for localized lesion at the accessible site and for the drug whose systemic absorption from the site are minimum or absent. High concentration are attained at the desired site without exposing to the rest of the body. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡ്രഗ് എത്തേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഡ്രഗ് എവിടെയൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലഡ് പെർഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലോട്ടും ഡ്രഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ റൂട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ടോപ്പിക്കൽ, ഡീപ്പർ ടിഷ്യൂ ഓർ ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ. സോ വാട്ട് ഈസ് ടോപ്പിക്കൽ റൂട്ട്? Drug which can efficiently deliver to the localized lesion in the skin, oropharyngeal, nasal mucosa, eye, ear canal, anal canal or vagina in the form of lotion, ointment, cream, powder, rinse, paint, drops, spray, lozenges, suppositories and pessaries. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഐ
അല്ലെങ്കിൽ ആനൽ കനാലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓറോഫാരിഞ്ചലിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ വേറെ റൂട്ടിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റൂട്ടല്ല. ഇത് എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഓറോഫാരിഞ്ചൽ റീജിയനിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രഗ്, ഐയിൽ നമ്മൾ ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഈ ഐ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐയിൽ മാത്രം എത്തിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്ലഡിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗിന് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് ടോപ്പിക്കൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സം എക്സാമ്പിൾ: സുക്രാൾഫേറ്റ്, വാങ്കോമൈസിൻ, ദീസ് ആർ നോൺ അബ്സോർബിൾ ഡ്രഗ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഓറൽ റൂട്ട്. ഓറൽ റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ GI മ്യൂക്കോസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണ് സുക്രാൾഫേറ്റും വാങ്കോമൈസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ: സാൽബ്യൂട്ടമോൾ, ക്രോമോലിൻ സോഡിയം ഇൻഹലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ ബ്രോങ്കെ ആൻഡ് ഫോർ ദ ബ്രോങ്കോഡയലേഷൻ. ആസ്മ ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഇൻഹലേഷൻസുകൾ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഇൻഹലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രോങ്കസിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. So that is another topical route of administration. Then commonly used ointments: povidone iodine, lidocaine, irrigating gels, which are applied to urethra for disinfectant action and local anesthetic action, is used as an topical route of drug administration. Povidone iodine എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബെറ്റാഡിൻ ഓയിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുറി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേക്കുന്ന ഓയിൽമെന്റ്സുകൾ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ്? സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് റീച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, then cotrimazole, tropicamide and cyclopentanate, which are another example for drug which are used as a topical route of drug administration. Next one is deeper tissues. Certain deeper area can be approached by using syringe and needle, but the drug should be in such form that the systemic absorption is very slow. പല ജോയിന്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസുകളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രാ ആർട്ടിക്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോണിൽ നീ ജോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. നീ ജോയിന്റിൽ ഈ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നീ ജോയിന്റിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ആർട്ടിക്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഡ്രഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ, സിസ്റ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ മിനിമം ആവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നൗ lidocaine. Lidocaine infiltration around the nerve and intrathecal injections. It is meant not for systemic circulation. No, it is only for the localized or local anesthetic action. ആ ഒരു ഏരിയ അനസ്തേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then hydrocortisone acetate behind the eyeball as a retrotubular injections. So these are the example of route of administration by deeper tissue by directly injecting with syringes and needle. These are example: hydrocortisone acetate, lidocaine and hydrocortisone acetate for eyeball, behind the eyeball. Now coming to the arterial supply, some close intra-arterial injections is used for the contrast media in angiography, and some anti-cancer drug can be infused in the femoral or branchial artery to localize the effect on the limb malignancy. അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ആൻജിയോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് മീഡിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ വഴിയാണ്. ഇതും നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലോട്ട് റീച്ച് ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് which can be perfused to femoral or bronchial artery to localize effect on limb malignancy. ലിംബിൽ ക്യാൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലോക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ വിച്ച് the drug administration is meant to for localized action, not for the systemic action. That is the main difference between local routes and systemic route of drug administration.